நமது ஜெபம் டிவியில் ഉയരുള്ള ക്രിസ്തുവൈ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ. ഇന്ന് പകൽ ഈ ഒരു റിലം നമ്മൾ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. இந்த பிற்பகல் இங்க ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் திறக்க போகிறது. ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. ആമേൻ. இந்த உலகத்துடைய சிஸ்டம் பிரகாரமாக ആമേൻ செயல்படுகிறவர். സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹത്വം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റിലം ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അകത്ത് ഇന്ന് പകൽ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. பரலோகத்துடைய மகிமைக்கு ஏற்றபடியாக ஆமென் செயல்படுகிற ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த பிற்பகல் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்குள்ள திறக்க போகுது. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് അതിശയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല, ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് അത് ചെയ്തതാ. ആമേൻ. കർത്താവ് அதை நாம் അത്ഭുതപ്പെടുம்படியாக செய்ததல்ல, ஒரு அழைப்பு நமக்கு தரும்படியாக அவர் செய்தது. ഓ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ആമേൻ. இந்த பிற்பகல் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நான் அதை அறிக்கை பண்ணுகிறேன். Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. 2023 ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ റൂമിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ആ റിലത്തെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2023 ஆண்டு நாங்கள் கர்த்தரோடு கூட இருக்கும்போது கர்த்தரோட ஆவியானவர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தந்த அந்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை தான் இந்த நாளில் உங்களோடு கூட நாங்கள் பகிர வாஞ்சிப்பது. 2024 റിലത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ വാഞ്ചയോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു? 2024 ஆண்டு இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை குறித்து கேட்க எத்தனை பேர் ஆசையோடு வாஞ்சையோடு கூட இருக்கிறீங்க? ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் இப்பொழுதே இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை உங்களுக்கு அறிக்கை பண்ண போகிறோம். 2024 the realm of എടുത്ത് ആമേൻ. കർത്താവ് அந்த அப்பத்தை എടുത്ത് അതിനെ വാഴ്ത്തിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കരത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതിനെ ആമേൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஆனால் இயேசுவானவர் அது பரலோகத்துக்கு எடுத்து ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி இப்ப சீஷர்கள் கையில கொடுத்து சொல்றாங்க, நீங்களே இத சர்வ் பண்ணுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ലോകപ്രകാരം അവരെ എത്ര അതിനെ സെർവ് ചെയ്താലും എത്ര പിടിച്ച് സെർവ് ചെയ്താലും 10 പേരുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ആ 5 അപ്പം മുഴുവൻ തീർന്നു പോകാൻ തുടങ്ങും. ആമേൻ. ഉലകപ്രകാരமாக எவ்வளவுதான் மிச்சப்படுத்தி ആമേൻ அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தாலும் 10வது நம்மளுடைய பக்கத்துல வரும்போது அந்த 5 அப்பம் முடிந்து போயிடும். അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ കരത്തിൽ അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആമേൻ. அதுக்கு மேற்பட்ட ஜனங்களுக்கு ആമേൻ കരത്തിல ആമേൻ அதை எட்ட வைக்க முடிவதில்லை. എന്നാൽ അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ஆனால் அங்கே அற்புதங்கள் எழுதின இடத்தில் இப்படி சொல்கிறது, 5000-ഓളം പുരുഷന്മാർ തിന്ന് തൃപ്തരായിട്ട്. ആമേൻ. 5000க்கும் മേற்பட்ட പുരുഷர்கள் ആമേൻ அவர்கள் புசித்து திருப்தியாகி. അല്പം ലഭിച്ചെന്നല്ല പറയുന്നത്. ആമേൻ. கொஞ்சம் கிடைத்தது என்று சொல்லவில்லை. ഓരോരുത്തർക്ക് കുറച്ച് ലഭിച്ചെന്നല്ല പറയുന്നത്. ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் கொஞ்சமாக கிடைத்தது என்று சொல்லவில்லை. 5000-ഓളം ആളുകളും ഭക്ഷിച്ച് അവർക്ക് തൃപ്തി വന്നു. ആമേൻ. 5000க்கும் മേற்பட்ட പുരുഷர்களும் அவர்கள் புசித்தவர்களுக்கு திருப்தி வந்தது. അവർക്ക് തൃപ്തി വന്നിട്ട് വീണ്ടും 12 കുട്ടകൾ അവിടെ മിച്ചം വന്നു. ആമേൻ. திருப்தி வந்து പിന്നെയും 12 കൂടകൾ மீதி வந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല കർത്താവ് ചെയ്തേ. அப்போ திருப்திப்படுத்துക மட்டுമല്ല കർത്താവ് ചെയ്തത്. തൃപ്തി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബാലൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവ്. ആമേൻ. திருப்தி அடைந்த പിന്നെയും പുസിക്ക முடியாத அளவுக்கு மிச்சத்தை எடுக்கிற கர்த்தர். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം നോക്കിയാൽ, ആമേൻ, இந்த ഉലകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം பார்த்தாൽ അവിടെ ആമേൻ ഒരാൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും പോലും അത് തികയത്തില്ല. ഒരാൾക്ക് കൊഞ്ചം കൂടെ പറ്റുവതില്ല. 10 പേർക്ക് പോലും അത് തൃപ്തിയോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 10 നபர்களுக்கு கூட திருப்தியா சாப்பிட முடியாது. എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ஆனால் கர்த்தர் இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு வழக்க பிரகாரமாக அல்ல கிரியை செய்வது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ ഈ ഒരു റിലം നമ്മൾ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். இந்த பிற்பகல் இங்க ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் திறக்க போகிறது. ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. ஆமென். இந்த உலகத்தினுடைய சிஸ்டம் பிரகாரமாக ஆமென் செயல்படுகிறவர். സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹത്വം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റിലം ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അകത്ത് ഇന്ന് പകൽ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. பரலோகத்தினுடைய மகிமைக்கு ஏற்றபடியாக ஆமென் செயல்படுகிற ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த பிற்பகல் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்குள்ள திறக்க போகுது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നത് ഇതാ. ആമേൻ. കർത്താവ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് பண்ணி തന്നത് ഇതാ. കർത്താവ് ഒരു സാധാരണ അത്ഭുതം മാത്രമല്ല കാണിച്ചത് അവിടെ. ആമേൻ. യേശുവാനവർ ഒരു സാധാരണ അത്ഭുതത്തെ மட்டுമല്ല அந்த இடத்தில் യേശു താൻ വലിയവനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ
വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചു തരികയല്ല. இயேசு தான் பெரியவர் என்று காட்டும்படியாக அந்த இடத்தில் ஒரு அற்புதத்தை അവിടെ செய்யவில்லை. കർത്താവ് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ, ഒരു റിലത്തെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരികയാണ്. ஓ அந்த இடத்தில் புதியதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை கர்த்தர் திறந்து தருகிறார். ഓ ഒരു റിലത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ஆமென். ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை ஆமென் துவக்குவது மட்டுமல்ல, ഒരു റിലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ஆமென் ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை குறித்து அந்த இடத்தில் ஆமென் நமக்கு விளக்கம் பண்ணுவது மட்டுமல்ல, ഒരു റിലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ஆமென் ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு நேராக நம்மை வரவேற்கிறார். ഇന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு ஆவியிலே ஒரு வரவேற்பு உங்களுக்கு தருகிறோம். ആമേൻ. ഇന്ന് ആത്മാവിൽ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കരത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த பிற்பகல் ஆவியிலே ஒரு இன்விடேஷன் ஒரு வரவழைப்பு ஆமென் உங்களுக்கு நாங்கள் നിങ്ങൾ தருகிறோம். കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട്. ஆமென். நீங்கள் காணாததான ஒரு ராஜ்யம் உங்களுக்கு முன்பதாக திறந்து இருக்கிறது. ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ദൂതനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ തരുന്നത്. ஓ அந்த ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு தூதனானவன் அல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆமென் அழைப்பு ആ தருகிறது. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു ആ റിലത്തിലേക്ക്, ആ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ തരികയാണ്. ஓ அந்த ராஜ்யத்தினுடைய ஆமென் ராஜா ஆமென் ஆளுபவர் உங்களுக்கு ஆமென் இன்றைக்கு ஒரு அழைப்பை தருகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു റിലത്തെ കുറിച്ച്, ஆமென் நீங்க கண்டிட்டில்லாததான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை നിങ്ങൾ குறித்து, അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു റിലത്തെ കുറിച്ച്, ஆமென் நீங்கள் அனுபவித்திடாததான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ குறித்து, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലെവലിനെ കുറിച്ച്. ஆமென் உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாததான ஒரு லெவலை குறித்து. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. അവിടെ 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പോഷിപ്പിച്ച് കർത്താവ് ഞാൻ വലിയവനാണ്, എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചിട്ട് പോകുകയല്ല. ஆமென் அங்க 5 அப்பம் வைத்து 5000க்கும் மேற்பட்ட புருஷர்களை திருப்திப்படுத்தி நாம் பெரிய ஆளு என்கிட்ட வந்தா இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆமென் அங்க அப்படி முடிப்பதற்காக அல்ல. അവിടെ കൊണ്ട് ആ അത്ഭുതത്തെ കർത്താവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല. ஆமென் அங்கே வைத்து அந்த அற்புதத்தை அவர் முடித்து விடவில்லை. അടുത്തത് 4 അപ്പം കൊണ്ട് 7000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ஆமென் அதற்கு பிறகாக 4 அப்பத்தை வைத்து 7000 நபர்களே ஆமென் திருப்திப்படுத்துவதை பார்க்கிறோம். ഈ റിലത്തിനകത്ത് ഇത് എപ്പോഴും നിരന്തരമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന്. ஆமென் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் ஆமென் இது ஒரு தடவை அல்ல, இது நிரந்தரமாக நடக்கக்கூடியதான ஒரு செயல் என்பதை காண்பிக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ വേൾഡ് റിലത്തിനകത്ത്, ஆமென் நம்ம இருக்கிற இந்த இம்மைக்குரியதான ஆமென் இந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள, വിസിബിൾ വേൾഡിനകത്ത്, ஆமென் இந்த கண்களால் பார்க்கிற இந்த உலகத்துக்குள்ள, കാണുന്ന ഈ ലോകത്തിനകത്ത് ஆமென் கண்களினால் காண்கிற இந்த உலகத்திலே ഒരു ലോ ഉണ്ട്, ഒരു നിയമമുണ്ട്. ஒரு நியமம் இருக்கிறது. ആമേൻ. ഇതിനകത്തൊരു നിയമമുണ്ട്. ஆமென் இங்கே ஆமென் சில நியமங்கள் இருக்கிறது. ഇതിനകത്ത് അമാനുഷികമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. இந்த இடத்தில் மனுஷனுக்கு அப்பாற்பட்டதான காரியங்களை செய்ய முடியாது. ഇതിനകത്ത് അപ്പത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. இதுக்குள்ள அப்பத்தை இருக்கிறதா கொடுக்க முடியுமே ஒழிய பெருகப்பட முடியாது. ഇതിനകത്ത് ജീവനില്ലാത്ത ഒന്നിനും വളർച്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല. இங்கே ஜீவன் இல்லாத ஒன்றுக்கு ஒரு வளர்ச்சி வருவதில்லை. ഈ വേൾഡിനകത്ത് മരിച്ചതിനെ വീണ്ടും ജീവനിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. இந்த உலகத்திலே மரித்த ஒன்றை மறுபடியும் பிழைப்பித்து திருப்பி கொண்டு வர முடிவதில்லை. ഈ റിലത്തിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതൊന്നിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ஆமென் இந்த உலகத்தில் சாதாரண உலகத்தில் இல்லாதது ஒன்றை திருப்பி ஆமென் உருவாக்க முடிவதில்லை. ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ஆமென் இங்க இருக்கிறத വെച്ച് manufacturing பண்ண முடியும். റിലത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും, പക്ഷേ ക്രിയേഷൻ നടക്കത്തില്ല. ஆமென் இந்த உலகத்துடைய பிரத்யேகமான காரியம் இந்த இடத்தில் உருவாக்குதல் உண்டாகலாம், ஆனா புதிதான ஒரு சிருஷ்டிப்பு வருவதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഈ റിലത്തിനകത്ത് ഒന്നിന്റെ ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണം സാധിക്കും, പക്ഷേ ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് ഒന്നിനെ ജീവനിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. இந்த உலகத்தில் ஜீவன் உள்ள ஒன்றை ஜீவன் இல்லாததாக மாற்ற முடியும், ஆனால் ஜீவன் இல்லாத ஒன்றை ஜீவன் உள்ளதாக மாற்ற முடிவதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇവിടെ ജീവൻ ഉള്ളതിനെ വളർത്താൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ജീവൻ ഇല്ലാത്തതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ സാധിക്കത്തില്ല. ஆமென் இங்கே ஜீவன் உள்ள ஒன்றை வளர வைக்க முடியும், ஆனால் ஜீவன் இல்லாத ஒன்றை பெருக வைக்க இந்த உலகத்துக்கு முடிவதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഈ അത്ഭുതം ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അതിശയിക്കാൻ തുടങ്ങി, അത്ഭുതപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. ஆமென் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் இந்த அற்புதம் செய்தபோது சீஷர்கள் எல்லாம் வியந்து போக ஆரம்பித்தார். ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവ് അത് അതിശയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല, ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് അത് ചെയ്തതാ. ஆமென் கர்த்தர் அதை நாம் அற்புதப்படும்படியாக செய்ததல்ல, ஒரு அழைப்பு நமக்கு தரும்படியாக அவர் செய்தது. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ஆமென் இந்த பிற்பகல் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நான் அதை அறிக்கை பண்ணுகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ, ക്രിയേഷൻ നടക്കത്തില്ല. ஆமென் இந்த இடத்தில் ஆமென் உற்பத்திக்கிறது மட்டும்தான் நடக்கும். ஆமென் உருவாக்குதல் சிருஷ்டிப்பு
നടപ്പതില്ല. എന്നാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലത്തിലേക്ക്, ഒരു ഹെവൻലി റിലത്തിലേക്ക്, ഒരു കിങ്ഡം റിലത്തിലേക്ക് ആരെയൊക്കെയോ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് കർത്താവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ஆனால் சிருஷ்டிக்க முடிகிற ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு நேராக இந்த பிற்பகல் சில அழைப்புகளை தந்து கர்த்தர் உங்களை வரவேற்கிறார். ഇത് ഇന്ന് പ്രാപിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാട്ടെ. ആമേൻ. ഇதை பிற்பகல் பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா இருக்கிறவர்கள் மட்டும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த ஆரம்பிக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു കീയ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ തരുന്നത്. அதுக்குள் பிரவேசிக்கும்படியான ஒரு திறவுகோல் தான் ஆமென் இந்த നാളിൽ உங்களுடைய കരത്തിൽ കർത്താവ് തരുന്നത്. ആ റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ആമേൻ. இந்த மகிமை மண்டலத்துக்கு உங்களை பிரவேசிப்பிக்க கொண்டு வர ஒரு மனுஷனால முடிவதில்லை. ആമേൻ. അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള കീയ പത്രോസ് പറഞ്ഞത്, ഓ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. இதுக்கு கொண்டு வரத்தக்கதான ஒரு கீ, ஒரு திறவுகோல் தான் பேதுரு சொல்கிறது. ஆமென். பிதாவாகிய தேவன் உயிரோட எழுப்பினதான நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம், அந்த நாமத்தில் தான் இந்த அற்புதம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കീ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ, ആമേൻ, அந்த கீ, அந்த சாவி அது கர்த்தராகிய இயேசு என்றால், ആമേൻ, ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഒന്നും കൂടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ വാതിലും അതൊരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല, ആ റിലത്തിലേക്കുള്ള വാതിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത്രേ. ஆமென். அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிற்பகல் ஒரு விஷயத்தை கூட சொல்கிறோம். அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கான வாசல் அதுவும் ஒரு ஆமென் இம்மைக்குரியதான பொருளால் செய்ததல்ல, அதுவும் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர். ഹല്ലേലൂയ. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആണെങ്കിൽ അവൻ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പുതു സൃഷ്ടി എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ஆமென். ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் என்று சொன்னால் அவன் ஒரு புது சிருஷ்டி என்று வார்த்தை சொல்கிறது. നിങ്ങൾ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ, ஆமென், ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரவேசித்தால், ഓ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ, ஆமென், இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் வந்தால், ഓ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു റിലത്തിലേക്ക് എൻട്രായി അതിന്റെ അർത്ഥം. ஆமென், நீங்க ஒரு வேற ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்குள் பிரவேசித்திருக்கீங்க என்று சொல்லுதான் அர்த்தம். ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നാൽ ആ ക്രിസ്തു എന്ന സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു എന്നല്ല. ஆமென். நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தீர்கள் என்று சொன்னால் கிறிஸ்து என்னதான் ஒரு மனுஷனுக்கு உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்ல. ആമേൻ. ഒരു വേൾഡിലേക്ക്, കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിലേക്ക്, ആമേൻ, ക്രിസ്തുവാകുന്ന കിങ്ഡത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻട്രായി എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം. ஓ, கிறிஸ்து என்னதான ஒரு தேவ ராஜ்யத்துக்குள், கிறிஸ்து என்னதான ஒரு ராஜ்யத்துக்குள் நீங்கள் பிரவேசித்திருக்கீங்க என்று சொல்லி அர்த்தம். ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് യേശു പറഞ്ഞേ, அதனால்தான் யோவானின் சுவிசேஷத்தில் இயேசு சொல்கிறார், ഞാൻ വാതിലാകുന്നു, I am the door. ஓ, நானே வாசலாய் இருக்கிறேன். എന്റെ യേശുവ വാതിൽ നിന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ, என் இயேசுதான் வாசல். My Jesus is my door. ஓ, என் இயேசுவே என் வாசல். ഓ യേശു പറഞ്ഞു, I am the door. ஓ, இயேசு சொல்கிறார், நானே வாசல். എന്നിലൂടെ അകത്തു വരുന്നവൻ, ஆமென், என் வழியாக உள்ளே வருகிறவன், അവൻ അകത്തു വരികയും அவன் உள்ள வருவான், പുറത്തു വരികയും வெளியே போவான், അവൻ പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ஆமென், புதிதான மேய்ச்சலண்டையை கண்டடைவான். ആ മേച്ചിൽ പുറം എന്ന് പറയുന്നത് அந்த மேய்ச்சலண்டை என்று சொல்வது ഈ ലോകത്തിലുള്ള മേച്ചിൽ പുറമല്ല, ஆமென், இந்த உலகத்தினான ஒரு மேய்ச்சலண்டை அல்ல. അതാണ് ഇൻവിസിബിൾ വേൾഡ് എന്ന് ஓ, പറയുന്നത്. அதுதான் காணாததான அதரிசனமான ஒரு தேவராஜ்யம். അതാണ് കിങ്ഡം റിലം എന്ന് ஓ, പറയുന്നത്. அதுதான் தேவ ராஜ்யத்தினுடைய மண்டலம் என்று ആ சொல்வது. മേച്ചിൽ പുറത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ஓ, அந்த மேய்ச்சலண்டையுடைய ஒரு விசேஷ குணம், അത് നാച്ചുറൽ റിലം അല്ല, ஓ, அது சாதாரணமான ஒரு மண்டலம் அல்ல, അതൊരു ഗ്ലോറിയസ് റിലം അത്രേ. ஓ, அது ஒரு மகிமையினுடைய ഓ மண்டலம். ഇന്ന് അത് തിരിച്ചറിയുന്നവർ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ஓ, இன்றைக்கு அதை புரிந்து கொள்கிறவர்கள் ஆவியிலே அறிக்கை பண்ண ஆரம்பிங்க. ക്രിസ്തുവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഞാൻ, கிறிஸ்துவுக்குள் பிரவேசித்த நான் പുതിയ മേച്ചിൽ പുറത്തിലേക്ക് புது പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. மேய்ச்சல் அண்டைக்கு பிரவேசித்திருக்கிறேன். ക്രിസ്തുവിൽ പ്രവേശിച്ച ഞാൻ, கிறிஸ்துவுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிற പുതിയ நான் റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. புதிய ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறேன். ക്രിസ്തുവിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ, கிறிஸ்துவுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிற நான் ഒരു പുതിയ വേൾഡിലേക്ക്, ഒരു മഹത്വത്തിന്റെ അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ എൻട്രായിരിക്കുക. ஓ, ஒரு புது மகிமையினுடைய அம்மே உலகத்துக்கு நேராக பிரவேசித்திருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തെക്കാട്ടിലും ഹയർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുക. அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தினுடைய சிஸ்டத்தை பார்க்கலும் உன்னதமான ஒரு ஆவிக்குரிய சிஸ்டத்தில் வர்க் பண்றவங்க இதுக்குள்ள இருந்து இந்த பிற்பகல் எழும்புகிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന, ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമത്തിന് ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. ആ ബൗണ്ടറിക്കും അപ്പുറമായി മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ഇന്ന് പകലിനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുക.
போகியா. ஓ இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா நியமங்களுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கிறது. அந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதை செய்கிறவர்கள் இதுக்குள்ள எழும்புவீர்கள். ഓ എത്ര പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു? எத்தனை பேருக்கு இது புரிகிறது? ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞേ എൻ്റെ യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മാറാത്ത ദൈവമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. என் இயேசுவானவர் நேற்றும் இன்றும் என்றென்றைக்கும் அவர் மாறாத தேவனாய் இருப்பதினாலே യേശു കാണിച്ചു തന്ന റിലത്തിനകത്തേക്ക് ഇന്ന് പകൽ ആ ക്രിസ്തു എന്ന വാതിലൂടെ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. அந்த இயேசுவானவர் காட்டி தந்த அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு நேராக கிறிஸ்து എന്നதான வாசல் வழியாக நான் பிரவேசிக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമം, இந்த உலகத்தினுடையதான எல்லா நியமங்களும் അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. அதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கிறது. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്പമേ ഉള്ളൂ. உங்க கையில கொஞ்சம் தான் இருக்குதா? അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ஆமென். அதனால என்ன செய்ய முடியுமோ அது மட்டும் தான் உங்களால செய்ய முடியும். ആമേൻ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നൊന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താട്ടെ. ஆனால் நீங்களே வாய்நாள் அறிக்கை பண்ணுங்க, நான் அடுத்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு பிரவேசித்து விட்டேன். ആമേൻ. അതിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് அதனுடைய சிஸ்டம் சொல்றது കയ്യിലുള്ളതിന്റെ അളവനുസരിച്ചല്ല. கையில் இருப்பதனுடைய அளவுக்கு ஏற்றபடியாக அல்ல. ആമേൻ. കയ്യിലുള്ളതിന്റെ അളവനുസരിച്ചല്ല. கையில் இருப்பதனுடைய அளவுக்கு ஏற்றபடியாக அல்ல. ആമേൻ. ആ റിലത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ஆமென். அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நடப்பது ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം. ஓ அவருடைய மகிமையினுடைய ஐஸ்வரியத்துக்கு ஏற்றபடியாகவே. ഓ ഇന്ന് പകൽ ഒരു പ്രൊമോഷനെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ஓ இந்த பிற்பகல் ஒரு ப்ரமோஷனை நாங்க அறிக்கை பண்ணுகிறோம். ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. ஒரு ஷிஃப்டிங் இந்த பிற்பகல் நாங்க டிக்ளேர் ഒരു பண்றோம். ഷിഫ്റ്റിംഗിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ஓ ஒரு ஷிஃப்டிங் இந்த பிற்பகல் டிக்ளேர் ഇന്ന് பண்ணுகிறோம். പകൽ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഉള്ളതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ, ஆமென். நேற்று வரைக்கும் உங்களுடைய பாக்கெட்ல இருக்கிறத பார்த்து நீங்க காரியங்களை தீர்மானித்தது என்று சொன்னா, ഓ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ, உங்களுடைய சிந்தனைக்கு ஏற்றபடியான காரியங்களை நீங்க செட் பண்ணீங்கன்னு നിങ്ങളുടെ சொன்னா, കഴിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചെങ്കിൽ, உங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்றபடியாக நீங்க ஸ்டெப் வைத்தீர்கள் என்று ഓ சொன்னா, ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലേക്കല്ല, ஆமென். இந்த பிற்பகல் உங்களுடைய கண்கள் உங்களுடைய பாக்கெட்டுக்கு நேராக നിങ്ങളുടെ அல்ல, കണ്ണുകൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിലേക്കല്ല, உங்களுடைய கண்கள் உங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸுக்கு நேராக அல்ல, ഓ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഉള്ളതനുസരിച്ചല്ല, ஆமென். உங்களுடைய கண்கள் உங்களுடைய மனதினுடைய கண்களுக்கு ஏற்றபடியாக அல்ல, ഓ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാൻ പോകുക. உங்களுடைய கண்கள் மகிமையினுடைய ராஜாவுக்கு நேராக கவனித்து பார்க்க போகிறீங்க. എന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പോകുക. சொல்லுங்க, என்னுடைய கண்கள் ஆமென் மேலே வானத்துக்கு நேராக உயர போகிறது. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുക. மகிமையினுடைய ராஜாவை உற்று பார்க்க போகிறது. ഓ എന്റെ കണ്ണുകൾ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുക. ஓ என்னுடைய கண்கள் மகிமையினுடைய ராஜாவை உற்று பார்க்க போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പറഞ്ഞേ, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിനെ കാണുന്ന എന്റെ കണ്ണുകൾ, ஓ மகிமையினுடைய ராஜாவை காண்கிற என்னுடைய கண்கள், മഹത്വത്തിന്റെ ദാനത്തിനൊത്തവണ്ണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ ஓ அந்த പോകുകയാണ്. மகிமையினுடைய ஐஸ்வரியத்துக்கு ஏற்றபடியான காரியங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதுபோல நடக்க போகிறது. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹവന്ദനം. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 20-ാമത്തെ വചനം നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്: കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചും അവരാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചും പോന്നു എന്ന്. ഇന്ന് ഈ അത്ഭുത സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അമ്മേൻ എത്ര പേർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാകുന്നത് കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന കർത്താവാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഇന്നൊരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യം, ആശാദേവിയൊക്കെയുടെ അത്ഭുത സാക്ഷ്യം നമ്മളിന്ന് കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. அக்கா சொல்லுங்க, கர்த்தர் உங்களை வாழ்க்கையில் என்ன பெரிய அற்புதத்தை செய்தார்? கர்த்தருக்கு சூத்திரம். எனக்கு திடீர்னு ஒரு தலை சுத்து இருந்துச்சு, ஒரு வாந்தி வந்துச்சு. அப்போ என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியாமல் வீட்டில் யாருமே இல்லை. எத்தனை நாள் அப்படி உங்களுக்கு 6 நாள் இருந்துச்சு வீட்டிலேயே. ஓகே அக்கா പറയുന്നത്
நான் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் நான் இறங்கினேன். அப்போ ஆண்டவரை நான் நினச்சேன், எனக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்குது, நான் வீட்டுக்கு போவேன்னா போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி எனக்கே இல்லை. அப்படியெல்லாம் இருந்தேன். ഒക്കെ പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ബലഹീനതയാണ്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് പിടിച്ചിറക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ഒക്കെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിച്ചു. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ധൈര്യം ശരീരത്തിനകത്ത് വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു. അതുക്കപ്പുறம் உங்களால் நடக்க முடிஞ்சதா? அதுக்கப்புறம் நான் தைரியத்தோடு ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே நடந்தேன். அந்த கட்டிலும் இந்த கட்டிலும் பிடிச்சு நடந்தேன். மறுபடியும் நான் வீட்டுக்கு போகிறோம், நானே டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன். டாக்டர் சரி போங்க அப்படின்னு எனக்கு 10 நாள் லீவு கொடுத்து பேர் போட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு ஒரு சப்போர்ட்டில் தான் நீங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னாங்க. அப்போ வீட்டில் எனக்கு அண்ணன் கம்பியெல்லாம் கட்டி கொடுத்து, அண்ணன் வேலைக்கு போகிறதுனால யாரும் வீட்டில் இல்லை, கம்பியெல்லாம் கட்டி கொடுத்து நடந்தேன். பையா நடந்தால் ஒரு ஏதோ ஒரு சப்போர்ட்டில் பிடிச்சி ஒரு தடவை தான் போக முடியும், மறுபடியும் எனக்கு திருப்பி இங்கிட்டு வர முடியாது. அப்படி சமயத்தில் அண்ணன் என்னை காலையில் கொண்டு போய் தீயை போட்டு சூட்டுக்கு உட்கார வச்சுட்டு அண்ணன் மூணார் எங்கேயும் போயிட்டு யாரும் கூப்பிட்டாங்கன்னு போயிட்டு வரது வரைக்கும் அங்கே தான் இருப்பேன். மறுபடியும் எனக்கு எழுந்து போக முடியாது. அண்ணன் மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு போய் தான் என்னை கட்டில் போய் விடணும். அப்போ ஃபாஸ்டர் நீங்கள் எல்லோரும் என்னை ஜெபிக்க வந்தீங்க. எனக்கு 10 அடிக்கு அங்கிட்டு வார ஆள் யாருன்னு தெரியாது. എന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും നടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വീടിനകത്തൊന്ന് പിടിച്ച് നടക്കുവാനായിട്ട് കമ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ടോയ്ലറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലേക്കോ ഒക്കെ പോകുവാൻ കമ്പി കെട്ടി അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഒക്കെ പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ അദൃശ്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. കമ്പിയിൽ പിടിച്ച് മാത്രം നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ എന്നെ நடந்துச்சு. யார் வந்தாலும் கூட எனக்கு தெரியாது. ஆனால் வார அந்த கலருக்கு மாத்திரம் தெரியும் எனக்கு. ஆனால் நீங்கள் வந்தபோது கூட நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன், கலராக வராங்க, ஆனால் யார் வராங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பக்கத்தில் வந்தும் கூட உங்களை நான் தெரியல. ஆனால் நீங்கள் பேச்சு கொடுத்த உங்கள் குரலை பார்த்து தான் நான் இது பாஸ்டர் വന്നിരിക്കാറാന്ന് ഞാൻ കേട്ടேன். നോക്കണം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ആ സമയത്ത് ഇത്രയധികം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അക്കയ്ക്ക് ദൂരത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ആരാണെന്ന് ആളുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. കളറുകൾ മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് പാസ്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അത്രയും ഒരു ഏറ്റവും മോശമായൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജയിച്ചിங்க. இப்போ மறுநாள் நான் சொன்னேன், எனக்கு இப்போ நல்லா இருக்குது, நான் எந்திரிச்சு நானாக நடந்துருவேன் அப்படின்னு. அப்போ அண்ணன் சொன்னார், சரி முடிஞ்சா நீ நடந்து வரு அப்படின்னு. இப்போ பையா எனக்கு நீங்கள் ஜெயிச்சு போன பிறகே நான் சிவரை பிடிச்சி நான் நடக்க தொடங்கிட்டு அப்போ என்னைய சொன்னாங்க 5 மாதம் ஆகும் சர்ச்சுக்கு வர அப்படின்னு. எனக்கு ஒரு ஆர்வம், நான் போகணும் சர்ச்சுக்கு, என்னை எப்படி தூக்கினாலும் போங்க அப்படிங்கிற நிலைமையில் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனாலும் எனக்கு ஜெபிக்கிறவங்க உங்கள் ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டார். என்னை பார்க்க வந்த மக்களும் கேட்டு வந்தாங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க பார்த்துட்டு போனவங்கலாம் இது நம்ப முடியாது அப்படின்னு எஸ்டேட் ஆளுகளும் சொல்லியாச்சு. சர்ச்சிலேருந்து என்னை தெரிஞ்சவங்க பார்த்தாங்க. அண்ணன் யார்ட்டையுமே சுகமில்லை அப்படின்னு சொல்லலை, ஆதிபத்துக்கு தெரியாது. எனக்காக எல்லாரும் ஜெபிச்சாங்க. அது ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்டார், எனக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் 2 மாதமாக அண்ணன் தான் எனக்கு தலை கூட வாரி விடணும். எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அண்ணன் தான் 2 நேரம் சமையலை கொடுப்பாரு. ஒரு நேரம் அண்ணனோட தங்கச்சி மகன் எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்து, அப்படித்தான் நான் இருந்தேன். வீட்டில் ஆளே இல்லாமல் ஆண்டவரோடு தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படி நெருங்கினேன் நான் கொஞ்ச நாள். இப்போ வேற நான் ஆண்டவரோட ரொம்ப நெருங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பரிபூர்ணமான ஒரு சுகத்துக்குள்ள ஆண்டவர்களை கொண்டு வந்து ஆண்டவர் என்னை நல்ல ஒரு நடமாட்டத்துக்கு 2 மாதம் கழிஞ்ச உடனே நான் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டேன். 5 மாதம் ஆனாலும் வர முடியாது அப்படிங்கிற இருந்தேன். ஆனால் உங்கள் ஜெபத்தில் ഇനി ആണ്ടവർ ചർച്ചയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ആരും എന്നെ പിടിക്ക വേണ്ടാമെന്ന് 2 മാസത്തിൽ എന്നെ മേലെ വന്നിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളും ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഒക്കെ പറഞ്ഞ 5 മാസത്തിന് ശേഷമേ ഇനി വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നടന്ന സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാനൊക്കെയുള്ള സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പരിപൂർണമായ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ, തന്നെത്താൻ നടന്ന ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ചർച്ചിലേക്ക് വരുവാനൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഒരു പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പരിപൂർണமான சரீரம் நல்ல ஒரு பலத்தை கொடுத்துருக்காரு. எனக்கு நடக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துருக்காரு. நான் ஆண்டவரை நேசிக்கிறதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு தைரியம், நல்ல ஒரு பலத்தை கொடுத்துருக்காரு. அதனால் இப்போ எனக்கு வேலை செய்யறதுக்குலாம் நல்ல தைரியம் இருக்குது. வெயிட்டெல்லாம் எனக்கு முதல்ல தூக்க முடியாது, குனிய முடியாது, கை மேலே தூக்க முடியாது. சர்ச்சிட்ட பாஸ்டர் ப்ரேயர் பண்ணும்போது கை தூக்கும்போது கை தூக்குனேன், நல்லா கை தூக்கிட்டேன். இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் നല്ല ആരോഗ്യமாக தான் இருக்குது, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഇന്ന് പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ട് ഒക്കെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. ഈ യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലകത്തും നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങളുടെ ഏത് ബലഹീനതയും നിങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ഈ യേശു ശക്തനാ. இந்த சாட்சியத்தை கேட்குற ஒவ்வொரு நபர்கிட்ட நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஆண்டவரை தெரியாதவங்க எல்லாரும் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறணும். நான் அவ்வளோ ஒரு சுகத்தில் நான் ஆகிட்டேன். எனக்கு நல்ல ஒரு பலத்தில் என்னை ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்காரு ஆண்டவர். அதற்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்லுவேன். அதே போல் இருக்கிற தெரியாத மக்கள்லாம் இன்னும் தெரியட்டும். நான் என்ன மாதிரியே எல்லா மக்களும் தெரிஞ்சு இவங்களை சுகமாக்குனது போல் எங்களையும் சுகமில்லாதவரும் சுகமாக்குவார் என்று தெரிஞ்சு வரணும். ആമേൻ. ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഇതുപോലെ യേശുവിനെ അറിയാത്ത ഒത്തിരി പേര്, യേശു സൗഖ്യദായകനാണ്, യേശുവിനെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയും എന്നറിയാത്ത ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ ഇവർ നിശ്ചയമായും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിടുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അനുഭവിക്കണമെന്ന്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സാക്ഷിയായിട്ട് മാറും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.